టీవీ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో సమావేశాలు ప్రారంభం. తొలి రోజు సమావేశాల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశం. నారీ శక్తి వందన పేరుతో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలపాలని ఎంపీలకు ప్రధాని వినతి. జనసేన పార్టీకి గాజు గుర్తును తిరిగి కేటాయించిన సిఈసి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం పట్ల జనసేనాని హర్షం. లష్కర్ కమాండర్ జైర్ ఖాన్ ను హతమార్చిన సైన్యం. 7 రోజుల సుదీర్ఘ ఎన్కౌంటర్ కు ముగింపు పలికిన భద్రతా బలగాలు. స్వాతంత్ర భారత్ లో చోటు చేసుకున్న ఎన్నో కీలక ఘట్టాలకు పాత పార్లమెంటు సాక్షిగా మిగలనుంది. చట్టసభల కార్యకలాపాలు కొత్త భవనంలో మారిపోయాయి. ఈ సమయంలో పాత భవనం జ్ఞాపకాలను పదిలపరుచుకునే ఉద్దేశంతో ఉభయ సభల సభ్యులంతా కలిసి గ్రూప్ ఫోటో దిగారు. మొదట ఉభయ సభల సభ్యులంతా కలిసి గ్రూప్ ఫోటోకు ఫోజ్ ఇచ్చారు. తర్వాత రాజ్యసభ సభ్యులు, లోక్సభ సభ్యులు విడివిడిగా ఫోటోలు దిగారు. ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీష్ ధన్ఖడ్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ్ తదితరులు ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మధ్యలో మోడీ కూర్చొని కనిపించారు. ఈ ఫోటో తర్వాత ఉదయం 11:30 పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో ఎంపీలు భేటీ అయ్యారు. అక్కడ అన్ని లాంఛనాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రధాని మోదీ, రాజ్యసభ చైర్మన్, లోక్సభ స్పీకర్, మంత్రులు, ఎంపీలు కొత్త పార్లమెంటుకు పాదయాత్రగా వెళ్లారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో ప్రసంగించారు. పార్లమెంటులో చేసిన కొన్ని విశేష చట్టాలను గురించి స్మరించుకున్నారు. ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టం, ట్రాన్స్జెండర్ల కోసం తీసుకొచ్చిన చట్టం, వికలాంగుల కోసం తీసుకొచ్చిన చట్టం తదితర చట్టాల గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఆర్టికల్ 370 విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా ప్రధాని మోదీ గుర్తు చేసుకున్నారు. संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी. इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया. संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया. इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े. हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं. आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो. आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ. लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है. जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है. స్పీకర్ ఓం బిర్లా కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో సమావేశాలు నిర్వహించారు. 2 పార్లమెంటు భవనాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించుకునే అవకాశం ఈ సభ సభ్యులకు లభించిందని తెలిపారు. కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షించారు. माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ సర్కార్ నారీ శక్తి వందన పేరుతో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించిన ఈ బిల్లుకు సెప్టెంబర్ 18న కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి అర్జున్ మేఘావాల్ నారీ శక్తి వందన బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నట్లు లోక్సభలో ప్రకటించారు. प्रश्न ये कि
विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Honorable Speaker sir. Honorable Speaker sir, I introduce the bill. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును చట్టంగా మార్చడానికి తమ ప్రభుత్వం పూర్తి సంకల్పంతో ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. కొత్త పార్లమెంటులో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం ప్రసంగించిన ప్రధాని తమ ప్రభుత్వం ఉద్దేశాన్ని స్పష్టం చేశారు. देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు క్వాష్ పిటిషన్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో వాదనలు ఆసక్తికరంగా సాగాయి. తొలుత చంద్రబాబు తరపున సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాదులు హరీష్ సాల్వే, సిద్ధార్థ లూద్రలు వాదనలు వినిపించారు. ఆ తర్వాత సిఐటి తరపున ప్రముఖ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్ కి తన వాదనలు వినిపిస్తూ చంద్రబాబు క్వాష్ పిటిషన్ కు అనర్హుడనని అన్నారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన వెంటనే చంద్రబాబును అరెస్టు చేయలేదని గుర్తు చేశారు. కేసు నమోదైన తర్వాత 2 ఏళ్ల పాటు సాక్ష్యాధారాలు సేకరించాకే అరెస్టు చేస్తామన్నారు. ఈ కేసులో పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చి క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టివేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జనసేన పార్టీకి గాజు గుర్తును తిరిగి కేటాయిస్తూ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జనసేన పార్టీకి ఎన్నికల గుర్తుగా మరోసారి గ్లాసును కేటాయించినందుకు ఎన్నికల సంఘానికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన గత ఎన్నికల్లో జనసేన అభ్యర్థులు గ్లాస్ గుర్తుపైనే పోటీ చేశారని పవన్ తెలిపారు. ఏపీలో 137 స్థానాల్లో, తెలంగాణలో 7 లోక్సభ స్థానాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు పోటీ చేశారని వివరించారు. ఇప్పుడు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రజలకు సేవ చేయడానికి తమ అభ్యర్థులు సిద్ధమైన తరుణంలో రిజిస్టర్ పార్టీ అయిన జనసేనకు గ్లాస్ గుర్తును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కేటాయించడం చాలా సంతోషదాయకమని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. జనసేన పార్టీ తిరుపతి ఇన్ఛార్జి కిరణ్ రాయల్ సీఎం జగన్ పై పలు విమర్శలు గుప్పించారు. సీఎం హావభావాలు మహానటుడిని తలపించే విధంగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సతీ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ఎందుకు రారని ప్రశ్నించారు. మంత్రి రోజా కూడా తన భర్తతో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి రారనే విషయాన్ని కిరణ్ గుర్తు చేశారు. మేము మొన్న అడిగాం, రిక్వెస్ట్గా స్థానిక చైర్మన్ గారిని, చిక్కటి చిరునవ్వు ముఖ్యమంత్రి గారిని సతీ సమేతంగా తిరుమలకి ఇచ్చేయండి బాబు అని అడిగాం. చూడాలని కోరికంటే ఆయన మరి ఇది చివరిసారి నీకు చెప్పినా కూడా వినకుండా ఆయన ఒకడే మళ్ళీ వచ్చాడు. ఎందుకు తీసుకురావట్లా చాలా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మాకు. ఎందుకు ఆయన కుటుంబ సమేతంగా తిరుమలకి ఇచ్చేయడు చాలా అనుమానంగా ఉంది. అంటే
వేరే లండన్ పోయారు మొన్న. లండన్లో చర్చిలు తిరిగారు, ఇంటికాడ సెటప్లు వేసుకొని గుళ్ళు పూజలు చేశారు. తిరుమల రావడానికి భారతీయ గారికి అభ్యంతరం ఏంటి? వస్తారేమో ఆశించాం. 1000 కళ్ళతో తిరుపతి ప్రజలందరూ రోడ్డుపైకి వచ్చారు నిన్న. జగన్ వస్తున్నాడు, ఆ వదిన కూడా వస్తుందనేసి, కానీ రాలేదు. చివరికి ఆయన వచ్చాడు. నేను అడిగే విషయం అంటే, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని తిరుమల నిన్న టూర్ మొత్తం సర్కస్లో జోకర్లో చేయడం జరిగింది. మొత్తం సర్కస్లా జరిగింది మొత్తం తిరుమల టూర్ అంతా. ముఖ్యమంత్రి టూరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యాక్టింగ్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారిని మనం చూసుంటాం. ఆయనకి స్వామివారులు పట్టు వస్త్రం ఇచ్చేటప్పుడు ఆయనకి ఇలా కట్టారు, తలపాక కట్టారు. అప్పుడు ఆయన యాక్టింగ్ చూడాలి మనం. చిన్నప్పుడు మన పిల్లలకి స్కూల్కి పోయేటప్పుడు మనకు అర్థం బట్టలేస్తాం బలవంతంగా స్కూల్కి పోనట్టు బట్టలేస్తాం కదా. ఆ విధంగా ఆయన ఎంత అమాయకంగా బాబాయిని మర్డర్ చేసినాడు, రాష్ట్రంలో రక్తపాతం సృష్టించే ముఖ్యమంత్రి అమాయకంగా బట్టలు వేసుకుంటాడు. చిన్నపిల్లగా స్కూల్కి పోయి యూనిఫామ్ వేసుకుంటా అలా ఇటు కూర్చోంటే ఆయనకి సామ్యాలు ఇటు కడతా ఉంటే ఆయన ఇటు కూర్చొని ఏమీ తెలియనట్టు. అబ్బా ఏమీ ముఖ్యమంత్రి నటన నాయన స్వామి. ఎందుకంత ఓవర్ యాక్షన్? ఈ గురించి రాష్ట్రం తెలుసు, మళ్ళీ నటించడం ఎందుకు? మళ్ళీ దాంతోపాటు అక్షింతలు వేశారు. మనం చూసుంటాం, ఒక వీడియో మొత్తం వైరల్ అయింది. అక్షింతలు వేస్తే ఆ అక్షంతల్ని ఈయన టపా 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 తుడుచుకున్నారు. మొన్న మా నాయకుడు చెప్పాడు, పిచ్చ బాగా ముదిరింది అనేసి. పిచ్చ నిజంగానే బాగా ముదిరింది మన ముఖ్యమంత్రి గారికి. అలా అక్షంతలేసి స్వామి చూడు, అక్షంతలేసి ఆయన వెయిట్ చేయించి ఈయన అక్షంతలు పుట్టాడా, లేకపోతే పిచ్చ ముదిరినప్పుడు డాక్టర్ చేసుకోమన్నాడేమో, ఇలా చేసుకుంటున్నప్పుడు నీకు అనేసి. ఇది ఇలాంటివి చేయడము నిజమే కదా. మానసిక స్థితి సరిగా లేదు మన ముఖ్యమంత్రికి. మొన్న లండన్ కూడా వెళ్ళొచ్చాను ఒక హాస్పిటల్, దీనికోసమే, ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసమే. అక్కడ డాక్టర్ చెప్పాయంట, గంటకు ఒకసారి ఇటు అంటూ ఉండు, నేను నరాలు బాగా పని చేస్తుంటాయి అనేసి. లేకపోతే స్వామి అక్షంతలు వేసి అక్షంతలు తుడుచుకోవడం ఏంటండి? మళ్ళీ ఇంకోటి మాజీ మంత్రి ఉన్నాడు, ఇతను వీళ్ళమ్మ మొగుడు గుడి అనుకున్నాడా తిరుమల అంటే? గుడివాడలో కబ్జా చేసి సాయిబాబా గుడి అనుకుంటున్నాడా? తిరుమల మా అడ్డా, ఇది మా వెంకటేశ్వరం గుడి. వీజిఓ ఆపాడు, సార్ పోకూడదు సార్ అని. సివిఎండ్ఎస్ఓ పంపించు, ఆయన ఎవరు తెలుసా అంట. ఎవడి ఆయన? వెంకటేశ్వరం వారసుడా? ఎవడైనా వాళ్ళ అమ్మ మొగుడిద గుడి తిరుమల అంటే? గుడివాడ సాయిబాబా గుడి అనుకున్నావా? తిరుమల అది మా అడ్డా. మేము ఆడ మా స్థానిక ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళని బెదిరిస్తావు. నువ్వు చూడండి ఒకసారి వీడియోలు మీరు బాగా. వెళ్తూ ఉంటే వీజీ ఆపాడు, సార్ ఇలా పోకూడదు సార్, ఇది ప్రోటోకాల్, దీంట్లో ఎవరిని పడుతుంది పంపం సార్ అంటే. ఇటు సీరియస్గా చూసినాడు. అదే వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయం అనుకున్నావా? పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం. సివిఎండ్ఎస్ఓని సస్పెండ్ చేయాలి. సివిఎండ్ఎస్ఓ వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో పనిచేసుకోపోయి నువ్వు అక్కడ పోయి పని చేసుకో, పంపించంటావు. ఏమనుకుంటారు అసలు మీరు? చాలా నిన్నటి రోజు తిరుమలలో తిరుపతిలో చూసుంటాం, చాలా ఓవర్ యాక్షన్ చేశారు. మా అవ్వ మంత్రవ్వకి అయితే సీట్లే సంగతి చెప్పినాం కదా, మేము ముందే సీట్లేని చెప్పాం. గుళ్ళో కూర్చోండి సీట్ల, పాపం మోకాలతో కూర్చుంది. చూడండి, ఈడ డిప్యూటీ మేయర్ పాపం ప్రయత్నించింది తరిమేద్దామనేసి, మొనవాళ్ళు ఇలా పగవా అన్నాడట. ఆ జామకి ఒకటి పెద్ద పడకొచ్చింది జగన్కి ఇద్దామని. యాడ్ నుంచో ఆమె తోటలో కాసినట్టుంది అది. ఈమె ముగ్గురితో రాదు, ఈయన భార్యతరాడు. ఏంది ప్రాబ్లం మాకు అర్థం కావట్లా. జనాలు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. గుళ్ళకి ఈమె ముగ్గురితో రాదు, ఈయన భార్యతరాడు. కనీసం ఏమన్నా చెప్పాలి కదా. అన్న ఉదిని తీసుకురా, అందరూ అడుగుతున్నారు. ఆ జనసేన వాళ్ళు తిడతారు మమ్మల్ని, బండ్ల బూతులు. ఉదిని ఉంది కదా అని. కనీసం ఉదిని తీసుకురా అని చెప్పి అడగచ్చు కదా రోజమ్మ. ఈమె అడగదు. ఈమె ఛాన్స్ దొరికింది పక్కన ఊరేస్తాంది. ఒక మంచి పుణ్యక్షేత్రము, ఒక మంచి కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు ఆడవాళ్ళతో రావడం సాంప్రదాయం. మేము ఈ పార్టీలు ఊరు లేరా? ఆడ చూసి ఏముంది? అది ఏంది అవకాశం? రోజాకి సీట్ చినిగిపోయింది చెప్పాం మేము. ఈరోజు నీ పరిస్థితి చూసావా? ఎవడో మూల, అది ధర్మారెడ్డి జరుపుకుంటే కొంచెం పోనీలు అనేసి. మంత్రాన్ని విలువే నీకు లేదు నీ పార్టీలో. నువ్వు మమ్మల్ని మాట్లాడతావా? ఏదో మొన్న పళ్ళు రాల కొడతానండి ఎవరిని?
నేను సవాల్ చేస్తున్నా, రోజంవా పోలీసులు లేకుండా నువ్వు రా మా ఇంటికి, నేను మీ ఇంటికి వస్తా, ఎవరు పళ్ళు ఎవరు రాలగొడతారో చూస్తాం. అడ్డంగా బలిసిపోయి ఏది పడితే అది మాట్లాడతావా? చూసావు నీ పరిస్థితి. నగిరిలో నీ నాయకులు నిన్ను పట్టించుకోరు, నీ కార్యకర్తలు పట్టించుకోరు, ఇంట్లో నీ పిల్లలు పట్టించుకోరు. ఈడ చూడు గుడిలో కూడా పాపం డిప్యూటీ మేయర్ని జరుక్కొని ఆడు చూసి చూడు తలంచుకున్నాడు, మళ్ళీ చూస్తే ఆడు జరుక్కోమంటుంది మనిషి. మంత్రంలో పట్టించుకోలే, మూల కూర్చొని జామకాయ చేతిలో పెట్టుకున్నావు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడద్దు మా తల్లి, నువ్వు మాట్లాడద్దు, మేము మొత్తం మాట్లాడదామంటే వినకుండా మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. పళ్ళు రాళ్ళగొడుతుందట. నీ పళ్ళు రాళ్ళగొడతారు సునీల్ రెడ్డి కుటుంబం. బాగున్నారా బాబు గారు? స్టోరీ తెలుసు కదా నీకు, మీడియా మిత్రులు తెలిసినట్లేదు స్టోరీ చెప్తా. బాగున్నారా బాబు గారు అని సునీల్ రెడ్డి క్యారెక్టర్ చేశాడు మొన్న జైలర్ సినిమాలో. ఐడియా ఉంది అందరికీ? జైలర్ సినిమాలో డైరెక్టర్ సునీల్తో పాటు ఒక ఉంటాడు, సునీల్ రెడ్డి అతని పేరు, కోదండ రామరెడ్డి కొడుకు అతను. ఆయన రాళ్ళగొడతాడు నీ పళ్ళు. రాళ్ళగొట్ల చెన్నైలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మిమ్మల్ని తరిమి కొట్లా, నిన్ను తరుముకోలే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు నిన్ను. ఇవన్నీ చెప్పమంటావా? పళ్ళు రాళ్ళగొడతాడు ఏమో బలిసిపోయి. అసలు నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ జామకాయ, ఇలాంటి జామకాయలు తింటాను రోజు, అందుకే అంటున్నాయేమో. ఎంత జామకాయ ఎత్తుకొని వచ్చింది కాకాపడ్డాను ముఖ్యమంత్రి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతి వాసులను అవమానించే పరంగా నిన్న బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగినాయి. ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ చేశా అన్నారు. ఏడా చేశాడు జగన్? ఎవరిని పంపిస్తాడు దానిపైకి? ఎవరిని పంపిలా? అంత షోలే, అంత అది పూర్తి కాదు. అది ఎప్పుడు పూర్తవుతుందో తెలియదు, అది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారో తెలియదు. అదేదో సినిమాలో చెల్లికి జరగాలి పెళ్ళి మళ్ళీ అన్నట్టు ఆ ఫ్లైఓవర్ ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది ఓపెన్ చేస్తాడు తెలియదు. ఇట్లా నిన్నటి రోజు సీఎం ఓపెన్ చేయనాడు అనేసి తిరుపతి ప్రజలందరూ రోడ్డుపైకి వచ్చారు, కార్లు బండ్లు వేసుకొని ఫ్లైఓవర్ పైకి పోదామని. ఆడు లాక్ చేశారు. ఏమంటే ఇంకా పూర్తి కాలేదు, పూర్తిగా ఒకటి ఓపెన్ చేస్తారు. అర్థం కాలా పూర్తిగా ఫ్లైఓవర్ ఎందుకు ఓపెన్ చేశారు? ఇవన్నీ ప్రజలు చూస్తున్నారు, బాగోదు. దీనన్నీ మేము ఖండిస్తున్నాం. నిన్న తిరుమల జగన్మోహన్ టూర్ ఒక సర్కస్ వాతావరణంలో జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. టీడీపీ నాయకులు మాట్లాడతారు, ప్రశ్నలు చేశారు, కొంతమంది స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు. నేను ఈ ముఖ్యమంత్రిని అడుగుతున్నా, ఎందుకు ఇంత భయం నీకు? నువ్వు ఏమైనా ఒంటరిగా తిరుగుతున్నావా? లేదు కదా. 5,000 మంది పోలీసుల్ని, సెక్యూరిటీని, ఒక ప్రధాని మంత్రి తర్వాత ఉన్నంత సెక్యూరిటీ నీకు పెట్టుకొని నువ్వు తిరిగేటప్పుడు మాకెందుకు భయపడతావు? నువ్వు ఎందుకు మమ్మల్ని చూస్తే నీకు భయపడాల్సిన అవసరం? భయపడతావు, ఇంట్లో నుంచి మమ్మల్ని రానివ్వు, కట్టడి చేస్తావు. పాపం పోలీసు వాళ్ళు దండం పెడతారు, ఉద్యోగాలు పోతాయి సార్ మనం చూసుకోకపోతే, పరదాలు కట్టించుకుంటావు. అసలు హెలికాప్టర్ తిరిగితే కింద సెక్యూరిటీ పెడతావు నువ్వు. ఇదే ఇట్లాంటి పిచ్చ చేష్టలు చేస్తారు కాబట్టి పిచ్చానింది మిమ్మల్ని. ఇంకోసారి కానీ పోలీసు వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తూ మా చుట్టూ పంపించకుండా ఈ రాష్ట్రంలో సైట్లు కబ్జాలు చేస్తున్నారు, మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి, అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి, దోపిడీలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ పెట్టండి ఆ కాపలాలు. మా దగ్గర ఎందుకు కాపలాలు పెడతారు పోలీసుల్ని? పల్నాడు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులు గంగమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించారు. చంద్రబాబు నాయుడు జైలు నుండి త్వరగా విడుదల కావాలని కోరుతూ ఓర్వకల్లులో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. చంద్రబాబు కుటుంబ గోత్ర నామాలతో అర్చకుల పూజలు నిర్వహించారు. అచ్చంపేట మండలం ఓర్వకల్లు గ్రామంలోని గంగాదేవి పేరంటాలు అమ్మవారి ఆలయంలో రాష్ట్ర తెలుగు మహిళా సభ్యురాలు వేగుంట రాణి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించింది. చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, 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 చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటీవలే కురిపించిన 6 హామీలపై మంత్రి హరీష్ రావు తనదైన శైలిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలు సంతకం లేని పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ లాంటివన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే 6 గ్యారంటీలేమో కానీ 6 నెలలకో సీఎం మారడం ఖాయమన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే 6 నెలలకు ఓ కర్ఫ్యూ విధిస్తారని 6 గంటల కరెంటు మాత్రమే ఇస్తారంటూ కాంగ్రెస్ పై సెటైర్లు వేశారు. పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకలో పింఛన్ 600 మాత్రమేనని, వికలాంగులకు కేవలం 1000 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తున్నారని చెప్పారు. రైతు బంధు కర్ణాటకలో అమలు చేయట్లేదని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని, కర్ణాటకలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేశాక ఇక్కడ మాట్లాడాలన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారని ఆరోపించారు. నిన్నేదో 6 గ్యారంటీలు అన్నారు. ఏముంటాయి కాంగ్రెస్ 6 గ్యారంటీలు మనకు తెలివయా? కాంగ్రెస్ పార్టీ గిట్ట వచ్చింది అనుకో 6 నెలలకు ఒక సీఎం అయితే వస్తాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే 6 నెలలకు ఒక కర్ఫ్యూ హైదరాబాద్ లో వస్తుంది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అరెస్టుపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మధు యాష్కి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు అరెస్టు వెనుక ప్రధాని మోదీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ఉన్నారని, దీనికి సంబంధించిన పక్కా సమాచారం తమ వద్ద ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. ఏపీలో జగన్ గెలుపు కోసం కేసీఆర్ 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందేనని చెప్పారు. చంద్రబాబుపై మోదీకి శత్రుత్వం ఉందని అన్నారు. చంద్రబాబుకు బెయిల్ కూడా రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పారు. చంద్రబాబు అరెస్టుపై కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ ఇంతవరకు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని విమర్శించారు. చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు వెనకాల కేసీఆర్, మోదీ గారి యొక్క పాత్ర ఉన్నది. చంద్రశేఖర్ రావు జగన్ ప్రభుత్వం గెలవడానికి కొరకు 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిననేది అందరికి విదితమే. మోదీ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు పైన ప్రత్యేక దుష్మని లాంటి ఉన్నది వారికి, ఎన్డీఏ టైం అప్పటి నుంచి. అతని అరెస్ట్ వెనకాల వీళ్ళ పాత్ర ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్పోక్స్ పర్సన్ జనరల్ సెక్రటరీ జయరాం రమేష్ గారు పార్టీ యొక్క స్టాండ్ వివరించినారు. ఎవరు నేరం చేసినా డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేది పాటించాలి. దేశంలో ఉన్న లీగల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ తోనే జరగాలి. బెయిల్ కూడా రాకుండా అడ్డుకుంటుందనంటే అతని అరెస్ట్ వెనకాల నాకు పూర్తి సమాచారం ఉంది. మాకు కేసీఆర్ దీని వెనకాల ఉన్నాడు, నరేంద్ర మోదీ దీని వెనకాల ఉన్నాడు. వీరిద్దరు కలిసిన కుట్రలో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేసింది. పాత పార్లమెంటు భవనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన గురించి ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగం పలు విమర్శలకు దారితీస్తుంది. గులాబీ నేతలు మోడీ ప్రసంగంపై మండిపడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు గురించి మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతున్నారు. ట్విట్టర్ వేదికగా పలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కూడా మోడీ వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టారు. తెలుగులో ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విభజించినప్పుడు అటు తెలంగాణ గాని, ఇటు అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గాని పండగ చేసుకోలేకపోయాయని, ఈ విభజన ఇరు వర్గాలకు అయిష్టంగా జరిగిందని, సరైన రీతిలో జరిగి ఉంటే తెలంగాణ ఇప్పటికీ మరీ ఎంతో అభివృద్ధి సాధించి ఉండేదని నరేంద్ర మోదీ లోక్సభలో అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను రాహుల్ గాంధీ ఖండించారు. తెలంగాణ అమరులను, వారి త్యాగాలను అవహేళన చేస్తూ ప్రధాని మోదీ మాట్లాడటం తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానపరచడమేనని ట్వీట్ చేశారు. 2023 సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో జరగబోయే 3 వన్డే సిరీస్లకు టీమిండియా జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. మొదటి 2 వన్డేలకు రోహిత్, కోహ్లీ, హార్దిక్లకు రెస్ట్ ఇచ్చారు. ఈ మ్యాచ్లకు కేఎల్ రాహుల్ కెప్టెన్ గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇక చాలా రోజుల తర్వాత అశ్విన్ తిరిగి వన్డే జట్టులో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. హైదరాబాదీ కుర్రాడు తిలక్ వర్మకు మరోసారి అవకాశం ఇచ్చారు. 3వ వన్డేలో రోహిత్ శర్మ తిరిగి కెప్టెన్ గా వ్యవహరించనున్నాడు. కోహ్లీ, హార్దిక్ పాండ్యా కూడా అందుబాటులో ఉంటారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.